بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم جمہوریت ہمارے ہندوستان کا ایک عظیم تہوار ہے جس کو ہم آج منا رہے ہیں، اور پورے ہی ہندوستان میں نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ اس تہوار کو ہر سال منایا جاتا ہے اور آج بھی منا رہے ہیں۔ یہ تہوار بڑی قربانیوں اور بڑی محنت اور مشقتوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے۔ کئی سو سال جنگ آزادی کی جنگ ہم نے انگریزوں سے لڑی، اور پھر ہمیں یہ تہوار ملا جس کو ہم آج لوکتنتر کے روپ میں مناتے ہیں اور منا رہے ہیں۔ ہندوستان ایک لوکتنتر ملک ہے، جمہوریت کا ملک ہے، جہاں پر سارے ہی مذاہب امن، سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے تمام مل جل کر کے زندگی گزارتے ہیں اور گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ جب سے آزادی ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی اور تمام مذاہب کے لوگ ہندوستان میں امن و سکون، آپس میں بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں سے کچھ ایسے عناصر ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ ایسے نفرت کے بیج بو رہے ہیں کہ وہ اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپس کی جو یہ محبت اور اخوت ہے اور آپس کا جو یہ رہن سہن ہے، اس کو نفرت کے روپ میں بدل کر کے اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں کرانا چاہتے ہیں، اور اس لوکتنتر کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوکتنتر بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، خاص طور سے ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی، مولانا حفظ الرحمان CORB اور بھی بہت سارے دیگر علماء اکرام، گاندھی جی اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ، سب نے مل جل کر کے اس ہندوستان کے نظام کو لوکتنتر بنایا تاکہ ہندوستان کے تمام ہی مذاہب کے لوگ آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن اب اس محبت کو ختم کر کے اس لوکتنتر کو ختم کرنا چاہا جا رہا ہے، اور ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناپاک کوشش، جو انشاءاللہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ کوششیں چل رہی ہیں، بیج بوئے جا رہے ہیں طرح طرح کے، کبھی پاکستان کے نام پر کہ یہ مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے گا، کبھی موب لنچنگ کی جاتی ہے مسلمانوں کی، اور ایک بھیڑ اکٹھی ہو کر کے کہیں بھی ایک نہتے آدمی کو جان سے مار دیتی ہے، اور ایک جملہ اس سے کہلواتی ہے، جملہ کہنے کے بعد میں بھی پھر بھی اسے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ کہیں 3 طلاق کے نام پر نفرت پھیلائی گئی، کہیں اب فی الحال میں جو بالکل تازہ مسئلہ ہے، بابری مسجد کو ناجائز طریقے سے شہید کیا گیا، جس کو سپریم کورٹ نے، ہمارے ہندوستان کے سپریم کورٹ نے بھی آخری تاریخ تک مانا کہ بابری مسجد کو شہید کرنا ایک ناجائز طریقہ تھا، اور سپریم کورٹ کی آخری تاریخ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کسی مندر کو توڑ کر کے بابر نے بابری مسجد کو نہیں بنایا تھا۔ آخر تک اس بات کو بھی مانا گیا، لیکن پھر بھی آستھا کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور جو ہمارا ایک لوکتنتر کا قانون ہے جس کے نیچے ہم جیتے ہیں، اس قانون کو پامال کیا گیا، اور اس کو طاق میں رکھ کر کے ایک فریق کو بابری مسجد کی جگہ کو دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جب بابری مسجد کو دوسرے فریق کو دے دیا، دینے کے بعد میں مسلمانوں نے صبر کیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا جو قانون ہے ہندوستان میں وہ عدالت کا قانون ہے۔ مسلمانوں نے صبر کیا اور اس چیز کو مانا اور خاموش رہے، لیکن اس خاموشی کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا گیا،
वहाँ पर मंदिर तामीर किया गया और पूरे हिंदुस्तान में इतने उधम तरीके से और ऐसा उधम मनाया गया कि दूसरे फरीक को जलील करने की कोशिश की गई और दूसरे फरीक को जलील करने के लिए एक उधम के नाम पर, एक खुशी के नाम पर दूसरे फरीक को जलील और नीचे दिखाया गया। ऐसी खुशी बनाई गई नाजायज तरीके से। सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर इसको दिया है, ना कि कानून की बुनियाद पर। लेकिन आस्था की बुनियाद पर मिलने के बावजूद, हमारी आस्था नहीं होती, हमारी भी आस्थाएं हैं, हमारी भी मस्जिद 500 साल तक वहां रही है, हमारी भी तो आस्था है। लेकिन उन लोगों ने आस्था की बुनियाद पर मिलने के बावजूद दूसरे फरीक को फिर भी जलील किया। तो हिंदुस्तान को मिटाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और मुल्क को मिटाना और मुल्क के साथ इस तरीके का बर्ताव करना, ये बहुत बड़ा अजीम जुर्म है। गैर शऊरी तौर पर अगर मान लिया जाए कि हिंदुस्तान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को दबाने की, जलील करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत बड़ा अजीम जुर्म है। हमारा हिंदुस्तान इससे कभी भी तरक्की नहीं करेगा। हिंदुस्तान की तरक्की तमाम मज़ाहिब के मिलने जुलने और तमाम मज़ाहिब को आपस में एक साथ लेकर के चलने और तमाम ही फ़िरक़े के लोगों को एक साथ आगे बढ़ने में हिंदुस्तान की तरक्की है। और अगर हम ऐसा आपस में नफ़रत का बीज फैला करके और एक फरीक को जो दूसरे नंबर की अक़लियत है उसको जलील करके हम चाहते हैं कि अक्सरियत जो है उसका राज चलता ही रहेगा और अक्सरियत को आसमान पर ले जाएं और अक़लियत को बिल्कुल नीचे ले जाएं और उसकी बात को बिल्कुल किसी तरीके से भी तस्लीम न किया जाए, तो ये हिंदुस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क की तरक्की और हमारे हिंदुस्तान की तरक्की जभी है जब सारे मज़ाहिब के लोग और तमाम ही फ़िरक़े के लोग एक साथ मिल कर के इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी हुई है, आज़ादी में जब तक एक फ़िरक़े के लोग लड़ते रहे, जब तक हिंदुस्तान की आज़ादी कामिल नहीं हो पाई और अंग्रेज़ हम पर गालिब आता रहा। लेकिन जिस दिन से शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने गांधी जी को साथ लिया और उनको साथ लेने के बाद शहर शहर, गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया घूमे और हिंदुस्तान की आज़ादी को ताज़ा ईंधन फराहम किया, तो हिंदुस्तान की आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैली और आज हम आज़ाद खड़े हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम ही फ़िरक़ों के लोगों को साथ में लेकर के चलें, तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को साथ में लेकर चलें। अगर हुकूमत के लोग और अरबाब इक़्तिदार के लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में और हिंदुस्तान के लोगों को, अक्सरियत को सिर्फ साथ में लेकर के चलते हैं और दूसरे लोगों को दबा करके चलते हैं, तो ये कोई तरक्की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। सभी को मालूम है कि पहले हिंदुस्तान को कितनी मकबूलियत हासिल थी और फिर पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज जो ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं, कहीं अक़लियतों को दबाने की कोशिश की जा रही है, कहीं मणिपुर में दूसरी अक़लियत को दबाया गया और अब तक वहाँ पर झगड़ा ख़त्म नहीं है और प्रधानमंत्री आज तक वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर अक़लियतों को दबाया जा रहा है और अक्सरियत को इतना ऊंचा बढ़ाया गया कि आज तक वहाँ पर वो झगड़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक आतिशफिशा पहाड़ बना दिया गया है, ऐसी आग लगा दी गई है कि जो आपस की मोहब्बत और उखुवत थी उसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया गया है। तो हमें दोबारा एक दूसरे के साथ अवामुन्नास को भी मिलजुल के रहने की ज़रूरत है और मैं अरबाब इक़्तिदार और हुकूमत के तमाम नुमाइंदों से भी मेरी गुजारिश है कि सब मिलजुल करके इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं और हिंदुस्तान जब भी तरक्की करेगा जब तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।